البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق على آل الأطهار بالأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا في السماء والسميع الذي ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله بالفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا على القوم الكافرين. Terus sedih-sedih keinginan dengan bahasa apapun tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عليك أنت كما أثنيت على نفسك
Tahhir ya Rabbana qulubana dan nifaqi. Wanawwir ya Rabbana qulubana jannata ba'dal maut amma ba'd. Cintai kami muliakan para bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Tuhan, jauh dari kemaksiatan. Dan sebelum kita membaca kitab hikam ada muqaddimah fiqhiyah. Ada muqaddimah sedikit tentang fikih yang kebetulan saat ini kita kembali kepada satu buku fikih yang pernah kita baca mungkin di tempat ini atau tempat yang lain, yang jelas dalam salah satu kajian kita yaitu baca kitab fikih. Bahkan ada orang merasa berat hidupnya karena kebodohannya dan mengetahui itu bertaharah atau tentang bersuci. Kita sudah masuk bab yang kedua, bab air. Alat bersuci ada 4, sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Air, berarti sesuatu yang terkena najis. Jadi umum di Indonesia, di negeri kita mencuci baju. Berarti sudah kita anggap najis, maka kita mencuci. Sehingga nanti dibedakan kalau kita mencuci baju yang najis sama menyuci baju yang tidak najis. Kalau mencuci baju yang tidak najis bebas sesuka hati. Kita nggak pakai aturan, bebas. Kita kasih sabun, setelah itu bagaimana? Kalau mencuci baju yang tidak najis, tapi baju kotor. Tapi kalau sudah mencuci baju terkena najis, ada aturannya. Tolong bedakan di antara keduanya. Nanti ada di sini ada fikih mesin cuci. Nanti kita masukkan fikih mesin cuci. Bukan mempersulit, orang paham, mempermudah. Baik masalah air, air merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama suci dan mensucikan." Catatan di sini, air yang bisa digunakan untuk bersuci ada semua air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi dengan warna apapun. Maksudnya masih asli murni, belum diikut campur tangannya manusia. Turun dari langit, keluar dari bumi. Air turun dari langit warnanya putih seperti susu pun bisa dipakai. Contohnya ada hujan kayak kopi, hujan hitam boleh dipakai berwudu. Sebab turun dari langit, keluar dari bumi dengan warna apapun. Hanya hitam saja. Jadi seperti itu. Ada di sebagian daerah keluar dari bumi tanah, keluar dari tanah air, tapi airnya hitam. Airnya hitam, ada hitam kayak teh, mendekati kopi, maka itu air suci dan mensucikan. Bahasa sederhananya adalah air yang asli, belum bercampur dengan apapun, belum terkena najis, belum dipakai. Nanti akan jadi 3 itu. Jadi air nanti insya Allah
kuah bakso suci. Air kopi suci. Tidak bisa dipakai wudhu. Mulai kapan ada wudhu pakai kopi kan? Begitu ya. Dari hadat untuk mandi namanya air suci dan mensucikan, menyucikan. Yang kedua air suci tidak mensucikan. Nanti ada penjelasan sendiri. Yang ketiga adalah air yang semula suci mensucikan, cuma karena terkena najis maka menjadi air yang terkena najis, air suci dan terkena najis dan tidak menyucikan. Kami ada catatan di sini, sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, kedua, ketiga saja. Karena air jenis keempat tidak ada di negeri kita Indonesia. Air musyammas, air makruh dipakai tetap sah karena terkena matahari. Sebab syaratnya nanti ada di negeri panas, kita negerinya bukan negeri panas. Negeri panas kayak di Arab sana. Baik, kita membahas yang pertama penjelasan. Air suci mencucikan, menyucikan. Tohir, mutahhir dalam bahasa fikih ya. Harus kita pahami air itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Nanti ada air suci tapi nggak bisa kita pakai bersuci. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit. Air hujan yang kita tampung bisa dipakai untuk menyucikan najis. Bisa pakai wudhu. Keluar dari bumi. Keluar dari bumi, turun dari langit, keluar dari bumi, memenuhi 3 syarat berikut ini. Pertama, asalkan turun dari langit, keluar dari bumi, memenuhi 3 syarat berikut ini, maka namanya air suci dan menyucikan. Apa yang pertama? Belum digunakan untuk bersuci. Kalau air sudah digunakan untuk bersuci, baik bersuci untuk menghilangkan najis, atau mengangkat hadas, maka air tersebut karena sudah dipakai namanya air mustakmal. Dipakai wudhu, dipakai mandi besar, dipakai mensucikan najis, maka air yang sudah dipakai itu namanya air mustakmal. Jangan seperti salah pahamnya santri ngantuk, air mustakmal, air kesentuh jadi air mustakmal. Ya enggak ada air mustakmal, air kesentuh. Karena ngaji ngantuk. Ada orang punya air di bak, temannya mencelupkan tangannya ke situ, langsung mustakmal. Enggak ada mustakmal, ya santri ngantuk. Mustakmal itu yang sudah dipakai dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya adalah airnya sedikit, yang dipakai kemudian terpisah ini. Jadi yang keluar, yang terlepas dari dagu, itulah. Atau kalau membasuh tangan yang terlepas, itu yang mustakmal. Bukan yang kita sentuh di sini. Ini perlu difahamkan, Pak. Barangkali Anda pernah menemukan santri ngantuk, banyak kan? Wah, mustakmal. Nah ini. Kalau ini air ini. Buka. Ini air misalnya, belum dibuka. Kalau saat ini ke satu tangan, ini belum kayak jemari ya tidak mustakmal. Tetap air suci dan mensucikan. Ini air suci dan mensucikan. Karena ini air masih asli dari air sumber ini. Ya, kemudian yang kedua belum bercampur dengan benda suci yang lainnya. Ya. Kalau sudah bercampur dengan benda suci yang lainnya, dengan percampuran yang parah, maka nggak bisa lagi dipakai bersuci, biarpun dia sendiri suci. Contohnya ya ini air suci mensucikan. Kemasukan susu bubuk jadi putih, kan gitu. Kemasukan kopi jadi hitam, suci, disiramkan di baju, pakai sholat tetap sah. Wong kopi suci kok. Maka ini perlu juga kita sampaikan kepada siapapun, kotor itu tidak semua kotor. Nah ini.
Jadi kalau sudah dimasuki susu bening, semua orang tahu kalau itu susu, maka airnya disuci mensucikan menjadi turun suci saja, tidak mensucikan. Ada tingkat suci mensucikan. Air asli turun dari langit, keluar dari bumi yang belum dipakai bersuci, belum tidak bercampur dengan suatu apapun. Yang ketiga, tidak terkena najis. Kalau terkena najis, turun ke pangkat ketiga. Jadi aslinya air itu di nomor satu. Yang asli tingkat nomor satu. Suci mensucikan. Baru setelah itu, setelah dipakai bersuci, turun. Menjadi air suci. Atau bercampur dengan sesuatu yang kena najis, turun lagi. Sudah tidak suci, otomatis tidak bisa mensucikan. Begitu. Ini martabat ini paling tinggi nomor satu. Ini suci dan mensucikan. Mana tehnya? Teh suci tapi tidak bisa mensucikan. Berarti dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air yang belum digunakan untuk bersuci, belum pakai wudhu, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Selesai. Kalau kita pergi kemanapun, wah hitam airnya. Ya sudah loh, hitamnya asli. Kita pergi ke Pontianak sana, lihat pondok Pontianak, dari sungai hitam. Kayak teh. Ya suci, mensucikan memang aslinya begitu kok. Bukan air teh itu. Baik, selesai. Nah, yang paling nomor satu. Air suci yang tidak mensucikan ada dua. Jadi air ini ada dua. Air suci yang tidak menyucikan ada dua macam. Air suci tapi tidak mensucikan ada dua. Yang pertama, air yang berubah. Semula ini air suci mensucikan, kemudian berubah. Karena bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya. Kalau bercampur dengan najis turun pangkat, bukan. Bercampur dengan suatu suci, tepung, gula, susu, dan seterusnya. Ini suci. Airnya suci mensucikan, bercampur dengan sesuatu yang suci, tapi berubah setelah itu. Maka air ini turun dari tingkat pertama suci mensucikan, menjadi suci saja. Tapi tidak mensucikan. Ini pertama air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama berubah karena bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang suci. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah air mustakmal. Jadi air suci tidak mensucikan ada dua yang bercampur. Kedua adalah mustakmal dipakai wudhu. Cuman kita rinci satu-satu. Lah, kapan air itu akan dianggap menjadi tidak mensucikan tapi tetap suci? Yaitu yang bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Pertama, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang suci. Tepung suci, gula suci, kopi suci, susu suci. Nah ini suci. Benda suci yang bercampur. Kemudian yang kedua, berubah perubahan dengan parah. Bukan sekedar keruh-keruh biasa. Memang ya sudah berubah. Dari jernih begini langsung menjadi putih karena susu, hitam karena kopi. Perubahan yang parah. Perubahan yang parah. Nanti ada catatan, perubahan parah itu kayak apa sih? Perubahannya sangat. Kalau perubahan sedikit, enggak. Maka ini perlu kami tekankan, perubahan parah itu kayak apa? Harus paham, supaya enggak nyeksa orang awam. Perubahan sebentar dibilang enggak bisa dipakai. Sementara air tidak setiap tempat banyak air. Tolong harus paham, seperti apa sih perubahannya air karena kecemplungan sabun? Kan ada kolam di bak rumah kita, sabunnya nyebur ya enggak? Hingga menjadi keruh. Apakah masih boleh dipakai mandi atau tidak? Ini harus ada ukurannya kayak apa? Atau air kita itu air bener, air cuman anak kita iseng.
Tiba-tiba susunya dituangin di situ, keruh karena susu. Apakah masih boleh dipakai wudhu, pakai mandi besar atau tidak? Dilihat dulu perubahannya parah atau tidak. Mengukur parahnya atau tidak, ada nih kita jelaskan di sini. Pelan-pelan, supaya tahu dulu. Kita sentuh dulu kesadarannya, maksudnya itu penting. Sebab ada suatu ustadz marah-marah. Air begini lu pakai wudhu, ustadz. Padahal, kan tahu di pondok dulu, pondok lama itu kan biasanya pakai kolam. Kalau sudah kemasukan sabun kan kelihatan warna putih-putih gitu kan. Kemasukan sabun, sabun anaknya, sabun santri didebur. Kan sabun tuh selama kelamaan kan lebur akhirnya kemana-mana sehingga kalau kena sorot matahari kan biasanya di kolam-kolam pondok dulu kan ada gentengnya yang bolong begitu, matahari masuk, wah kelihatan putih. Langsung ustadznya teriak-teriak, ini nggak bisa dipakai mandi. Ntar dulu ya ustadz, kalau belajar jangan pakai tidur. Apalagi sambil ngeliwat, ngerepotin santri nanti. Ini biasa, makanya saya tekankan begini, sehingga misalnya kami perlu ada membuat fikih salah paham. Salah pahamnya ustadz itu ngerepotin umat. Belajarnya harus serius, melek. Biarpun bab toharoh, ternyata justru bab toharoh ini ustadz harus benar belajarnya, supaya nggak nyiksa orang awam. Nanti akan ada poin-poin penting yang sering terjadi di masyarakat, karena kita melihatnya. Kita melihatnya, kita mengalaminya, menemuinya, sehingga kita hadirkan di sini. Baik. Yang ketiga, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air. Jadi air yang semula suci menjadi turun pangkat, yang semula suci dan mensucikan, bisa untuk bersuci, akan turun menjadi suci saja, nggak bisa mensucikan, adalah jika terpenuhi 3 syarat. Pertama, air itu bercampur dengan benda suci. Sebab kalau bertemu dengan benda najis, turun langsung ke paling bawah. Bertemu dengan suci seperti susu. Ya. Percampurannya adalah parah. Percampurannya adalah percampuran yang parah. Nah, kemudian benda yang bercampur itu adalah benda yang tidak umum ada di situ. Contoh kopi itu di dapur, ngapain ada di kolam? Itu loh. Tapi kalau bercampurnya itu berubahnya karena benda yang biasa di situ, ya dimaafkan. Contoh, air itu perlu wadah. Kolam itu perlu wadah. Setiap wadah biasanya ditumbuhin lumut. Lumut itu biasanya di mana? Ya di tempat air. Maka warnanya air yang berubah karena lumut dimaafkan. Karena lumut umumnya ada di situ. Tapi kopi umumnya di dapur. Sehingga yang mengganggu kopi. Ngapain kopi ada di sini? Itu loh. Tapi kalau berubahnya air karena lumut. Atau karena mohon maaf. Debu. Sungai. Ya kan? Sungai kalau lagi banjir malah cerik. Keruh. Keruhnya karena tanah. Air itu perlu wadah. Wadahnya air sungai apa? Bukan gelas. Sungai wadahnya ya tanah. Tanah sepanjang itu, segede itu, ya tanah warnanya begitu. Bercampur, berubah warnanya ya nggak bermasalah. Memang tanah tempatnya di situ. Wadahnya air itu yaitu tanah sungai. Seperti itu. Jadi makanya tuh kalau berubahnya air karena lumut tidak membahayakan. Berarti yang membahayakan yang menjadikan air berubah dari suci menjadi tidak mensucikan adalah air yang bercampur dengan suatu yang biasanya suatu nggak di situ. Kopi di sana, ngapain ada di sini? Ada di dapur dan sebagainya. Ya, sabun pun benda asing bisa disimpan jauh-jauh kok, bukan itu. Tapi yang lumut biasa di tempat air. Baik, kemudian kita sempurnakan. Cara mengetahui perubahan yang parah, sangat parah, kami sebutkan di sini. Untuk mengetahui perubahan yang parah itu gimana sih? Sebelum kita baca gambarannya begini. Ada anak kita punya kolam untuk mandi besar. Sebelum pakai keran deh, kita kembali ke zaman dulu dikit deh. Yang biasa di kolamnya adalah di kamar mandinya pakai kolam. Bukan pakai keran. Pakai keran, pakai kolam. Nah ini kolam ini biasa pakai mandi besar, wudhu dan seterusnya. Tiba-tiba anak-anak ibu sedikit pinter. Susunya ditaruhin plung di situ. Langsung keruh. Baik, karena sudah kemasukan susu tadi keruh. Apakah masih bisa dipakai mandi besar atau tidak? Sebab nggak ada lagi air. Bahkan kalaupun ada air tetap boleh atau tidak. Selagi boleh tetap boleh. Nah, dilihat perubahannya itu parah atau tidak parah. Lah untuk mengetahui perubahan parah itu bagaimana? Nah ini lo harus paham. Poin ini harus dipahami.
Untuk mengetahui perubahan air ini parah atau tidak parah adalah ambil air itu, sodorkan kepada orang yang tidak tahu kalau tadi kemasukan susu, biar ngelihat ini berubahnya karena apa. Kalau dia ngelihat, oh nggak tahu deh, berarti belum parah. Kalau dia susu, berarti parah. Paham enggak? Biarpun warnanya keruh. Cuman kalau disodorkan orang, lah kalau yang nyeburin ya tahu susu, karena tahu yang nyeburin. Apalagi ibunya yang lihat anaknya yang bawa, itu tahu bukan dia. Ambil orang lain deh, tetangga kayak atau apa umpamanya. Ambil segelas atau segayung, keluarin. Dari air tersebut, bawakan. Bu, ini berubah karena apa sih? Wah, sabun, wangi. Wah, ya sudah. Berarti betul-betul berubah parah. Tapi kok, apa sih ya? Tapi warnanya jelas sih, warnanya keruh-keruh. Kayak kena tepung, kayak kena sabun. Ya, berarti dia nggak paham dia. Selagi dia tidak mengetahui berubahnya karena apa, maka perubahannya belum parah. Biarpun kelihatan keruh. Paham ya? Maka santai aja. Kalau ternyata ada sabun nyebur di kolam kita kesebul nyabur sampai warnanya untuk mengetahui perubahan yang sangat parah pada air adalah sebagai berikut. Dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Kalau ibunya mah tahu, ini campur kenapa? Susu, ibunya tahu. Atau yang menceburin, ya tahu dong. Orang lain yang nggak tahu. Bahkan jangan dibilang tempatnya di situ, ke tempatnya di situ nanti dikira sabun sudah. Bawa ke tempat yang lain pisah. Coba ada kopi. Kalau ini air kopi, saya berikan ke siapapun langsung ngomong, kopi, sudah jangan pakai wudhu lagi. Semuanya orang tahu kopi. Pahit, kopi. Baunya kopi, sudah selesai. Jangan dipakai wudhu lagi. Baik. Sederhana. Jadi ilmu fikih itu harus paham benar. Kalau setengah paham, nyiksa orang. Ya ada kopi. Kopi beneran ini. Tak rasain dulu. Oh manis gula. Ya sudah, ya pasti bercampur. Jangan dipakai wudhu. Diminum. Seperti itu contohnya. Contohnya enak, bagus. Masya Allah. Contoh yang enak, contoh yang enak, contoh dipukul gimana? Jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap telah berubah. Dengan perubahan yang sangat parah, maka tidak bisa dipakai wudhu, tapi tetap suci. Parah, belum parah, sehingga air tetap suci dan menyucikan. Ini saja, insya Allah satu-satu yang penting paham. Buya berharap bahasanya yang belajar, ya habis itu ngajar. Bab toharoh itu, cuci itu kelihatannya sederhana. Tapi setiap hari Anda berurusan dengan air. Setiap hari wudhu, segala macam dan sebagainya. Serius tapi salah. Salah ilmu, makanya ibadahnya berat banget. Padahal ibadah gampang. Nyuci baju, nanti ada. Nyuci baju ada kan keyakinan. Nyuci baju harus, kalau bilasnya harus sampai tumpah, harus lober. Di baknya kalau tidak lober tumpah maka belum suci. Ini salah ngaji. Makanya bayangkan suaminya tidak bantu. Hamba kuno. Ini kan, kan bisa capek ini orang. Jadi tolonglah ajar yang bangun, jangan tidur, dan tidak usah main HP. Gitu. Kalau belajar sholat, dari sholat jamaah, kemudian fikih haji, kemudian fikih nikah, dan tetan. Haji, apa yang sudah ada ya kita. Sholat, dari itu ya sedikit naik pendengar. Tok, saya mau nggak otak-atik, lihat bukunya. Nanti diajarkan kepada pegawai di rumah kita dua. Sini belajar. Saya mau jadi ustadz. Insya Allah nyambung ilmunya. Wong ilmu gampang kok bisa dibaca kok. Apalagi tadi melek begini kan paham betul. Baik, bismillah. Kita langsung pada hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Al-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam hikmah yang ke-258, Al-fikratu sirajul qalbi.
Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Fikrah, menghidupkan fikir, renungan dalam, renungan yang sehat, renungan, menggunakan fikir untuk merenungi apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, maka itu adalah siraj, seperti lenteranya al-qalb. Hati itu digambarkan ruangan yang istimewa. Nanti dari ruangan ini akan memancarkan bermacam-macam. Jika hatinya kotor jadi pendendam, pembenci, pendengki, semua marah-marah, itu. Akan tapi yang disebut hati ini ada nanti lenteranya. Lentera hati itu namanya fikrah. Kalau orang menghidupkan renungannya benar, maka hatinya akan bersinar. Sehingga bisa melihat kebenaran, bisa melihat kebaikan. Renungan yang dibarengi dengan kesadaran. Ya. Itu bisa saja renungan yang sifatnya tentang keimanan, tentang semesta, agungnya ciptaan Allah, cacing, cicak makanannya kok burung, kok cak menyapmu yang terbang. Renungan ini bukan saja renungan di dalam hal itu. Dalam akuan semesta ini, ia akan menjadikan hati menyala dengan keimanan. Ternyata renungan yang dalam terhadap segala yang menggelapkan hati dari jenis kemaksiatan dan kejelekan itu juga perlu. Kalau Anda merenung dengan cerdas, sehat, apa sih enaknya orang dengki? Tidak enaknya dengki, suruh lihat enaknya orang yang hatinya bersih tidak dengki. Waktu Anda tidak dengki melihat tetangga bangun rumah ikut seneng, padahal Anda nggak keluar duit. Alhamdulillah. Pernah enggak? Itu dapat juara karena itu karena dengki kita. Cuman di saat hati itu plong, hati bersih, menyadari bahasanya dengki itu menyakit. Punya rumah enak, ber-AC, tidur di dalamnya enak. Kenapa saya sakit hati? Bodoh banget, saya sakit, dia mah enak. Kalau ngerenung kan bodoh banget saya ini. Tapi ada orang yang lihat tetangganya sukses, ikut seneng, enak dia. Seneng itu kan di hati. Ikut seneng, Masya Allah, Alhamdulillah, senang. Tidak bakal. Kalau apa harus nuruti dengkiku? Sama segala penyakit hati kalau kita renungi, orang mau menghindar dari itu semuanya. Dendam itu kan gak enak. Setiap ketemu orangnya, dia capek. Bukan sih, ya cuman kalau dendam dinisbatkan kepada kita itu, untuk menjadikan itu baik atau tidak baik itu kadang merasa berat. Sebab aku itu suka menutupi kekotoran kita. Coba gini aja deh, kalau Anda melihat orang lain pendendam dan tidak pendendam, Anda bisa menilai di saat tidak dihubungkan dengan Anda. Contoh, Anda punya calon mantu, wahai bapak ibu. Anda punya anak ganteng luar biasa. Soleh, pinter. Punya calon mantu 2. Kuliahnya bareng. Pokoknya IP-nya itu sama. Pinter semuanya. Kayaknya sama. Cuman yang pertama, Bu, Masya Allah. Kalau ada ini kurang ajar banget sama aku, awas ya, terkutuk dia. Itu calon mantu yang pertama. Calon mantu yang kedua, itu kalau ada orang berbuat salah dengannya langsung, Masya Allah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah ampuni dia ya Allah. Semoga beri kebaikan pada dia ya Allah. Pilih mana Bu mantunya? Lihat orang lain kadang
Tapi kalau kita untuk nyadari diri kita, jangan dengki, kayaknya susah. Sebab ada aku, ego. Aku tuh suka nutupi. Aku tuh suka ngajari gak insaf. Aku tuh ngajari sombong aku. Kadang-kadang kalau membayangin aku, jangan dengki. Gimana sih? Yang ada dengki kok. Jangan dendam. Ya, dendam memang kurang ajar ya. Masih bela dia. Tapi giliran ke orang lain mudah kita nilai. Kekotoran di orang itu gampang kita nilai. Tapi kotor di diri kadang ditutup sama aku. Kekotoran yang sifatnya maknawi atau kotoran maksudnya hissi. Kotoran dohir atau batin. Coba kotoran dohir. Ingus di sini. Ya Allah, ingus. Ingus. Pas minggu depan kena flu. Nah, kok biasa saja? Padahal kalau dibawa ke laboratorium, sama ini. Sama persis. Bakteria segala macam, ingus yang di meja, sama dedung sama. Kenapa kok ini tenang saja? Karena ada akunya, milikku. Aku. Sama dengkiku jarang kurang disadari, dendamku jarang disadari, maka ini ilmu membersihkan hati tadi. Makanya tafakur ngerenung. Ngerenung itu penting, makanya katakan fikrah, ngerenung itu sirajul qalb akan menerangi hati. Anda merenung. Coba orang bersih hati. Orang bersih hati itu bahagianya banyak, subhanallah. Tapi orang kotor hati, sakitnya banyak. Tetangganya beli mobil sakit. Sukses anaknya kalau sakit hati. Bodoh banget dia. Sakit hati. Si baik hati. Tetangganya bangun rumah senang. Gak pakai modal dia. Depannya beli mobil. Masya Allah. Ya Allah. Bau solarnya katanya wangi. Masya Allah. Sebelahnya begitu. Orang hati. Lah ini merenung ya. Akalnya sudah menerangi hati. Cuman kadang hatinya sudah terlanjur gelap tadi loh. Susah. Hanya fikrah sirajul qalb. Kalau kita sering menghadirkan renungan, bisa diselesaikan dengan renungan loh kalau orang. Kita kurang senang berbagi misalnya, pelit dan sebagainya. Palestina nggak peduli, tetangga sakit. Mungkin kadang-kadang kita sudah ngumpulin duit, tetangganya sakit. Setelah itu minta bantuan. Yang sakit dia, kita suruh bayari. Ya saya ngomong. Ayo kita, coba ngerenung sedikit. Apa mau dipilih begini? Ente yang sakit, ente yang bayar sendiri. Pilih mana ayo? Iya sih. Ayo. Kan yang sakit dia bisa nerima loh ya. Tapi pelitnya masih aja. Enak aja, dia yang sakit, kita yang repot. Oh, pengen kamu juga yang sakit, tunggu besok sakit. Mau? Kita yang sakit, ya. Kadang-kadang kita perlu merenung sejenak. Marah itu berat loh ya. Kalau Anda sensitif marah sama orang, itu adalah agak serem sedikit, tensi naik. Bisa saja kalau marahnya banget, nggak enak makan itu pengaruh sampai malam. Macam-macam marah. Duh. Cuman kenapa kita masih seperti itu ya? Makanya kita kurang banyak merenung. Jadi merenung itu untuk menghadirkan keimanan ada, merenung untuk membersihkan hati agar semakin kita nyaman, tentram ada. Yang jelas, al-fikrah menghidupkan renungan itu penting. Maka kami selalu mengingatkan tafakkur. Ibadah kita tidak serta-merta hanya sujud ruku. Anda harus punya waktu sejenak di tengah malam, waktu Anda tahajudan, oke. Setelah Anda tahajud bermenit-menit, Anda sisihkan punya waktu sejenak untuk fikrah. Untuk merenungi urusanku dengan ibuku. Kenapa kak aku masih kasar dengan ibuku? Dan mungkin kita harus sadar, kenapa ya kalau ngomong sama ibu kok pasti aku ngangkat suara. Aku kalau ngomong sama orang biasa, tapi giliran sama suamiku kenapa kok saya sering. Pernah begitu? Ngaku aja, nanti saya doain khusus. Sama orang biasa, tapi giliran sama suami, ada sedikit marahnya. Kadang seorang suami sama di kantor senyum, tebar senyum sana sini. Giliran sama istrinya berubah. Kenapa? Suruh merenung. Kenapa? Itu adikku, kenapa aku mesti? Kenapa? Terus merenung. Belum lagi nanti hukuman, merenungi keadaan di neraka nanti. Oh, kalau aku mutus tali persaudaraan, tidak diampuni oleh Allah. Merenung, astagfirullah. Memang adikku jahat, memang saudaraku jahat. Tapi kan kalau aku turuti, aku masuk neraka juga. Merenung.
itu akan hidup. Nanti bisa saja bangkit di pagi hari, datang assalamualaikum dengan mudahnya. Maka para ulama mengatakan, seperti dikatakan oleh Qadiyat juga mengatakan, tafakur. Kemarin kita disebutkan Imam Hasan Basri mengatakan, tafakur saat, merenung sesaat itu lebih bagus daripada bangun semalam suntuk. Tafakur sesaat, merenung sesaat. Biar kita nggak kasar lagi sama ibu kita. Loh kenapa ya, hari raya saja kok ibu saya nomor 6. Pertama kali yang saya telepon kok yang minjemin kos-kosan. Kok kalah sama minjemin kos-kosan ibu saya. Yang memfasilitasi saya kerjaan. Dapat kerjaan di nomor 1 kan ibu kok lupa. Ini kan perlu merenung kenapa ibu kita tinggal. Kalau kita tidak menghadirkan renungan, kita susah memaafkan orang. Susah lapang hati. Jadi tafakkur fikrah itulah yang penting-penting. Sama kalau bicara apapun tentang satu amalan, kita bicara tentang syukur atas nikmat Allah. Kan kalau orang bersyukur Allah akan tambah. Orang tidak akan bisa mensyukuri sebuah nikmat kecuali dia tahu kalau itu nikmat. Kan begitu. Setelah dia menyadari itu nikmat, baru dia bersyukur. Alhamdulillah itu nikmat. Loh, bagaimana agar orang tahu kalau itu nikmat? Renung dong. Maka kuncinya fikratu. Sehingga apakah betul sakit yang ia rasakan itu adalah sebuah musibah atau ternyata karunia yang tersembunyi di balik musibah? Sakitnya Imam Ali Zainal Abidin waktu itu dengan demam yang tinggi di padang Karbala, ternyata sebuah karunia agung, nikmat. Baru sadari setelah itu. Karena apa? Gara-gara sakit beliau tidak terjun di medan laga, sehingga beliau masih hidup. Sehingga punya keturunan sampai hari ini. Mungkin seseorang sakit, alhamdulillah saya sakit tidak jadi naik kereta itu. Kenapa? Padahal saya mestinya ikut naik kereta yang tabrakan itu. Nah, semuanya syukur karena sakitnya. Coba contoh saja. Jadi kadang musibah itu ternyata membungkus karunia yang kadang tidak kita sadari. Nah, ini maka pandai merenung itu penting sekali. Sehingga dikatakan al-fikratu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pandailah merenung. Sehingga ibadah kita harus kita bagi. Biasa Anda merenung. Kalau merenung ternyata, kalau merenung pun harus rapi ya. Disempurnakan renungan kita, mulai dari renungan urusan kita dengan Allah. Kenapa aku masih selalu melihat yang haram dosa kepada Allah? Dan Anda jangan menyerah. Sejelek apapun Anda, sekotor apapun Anda, Allah Maha Kasih. Aduh kan ya Allah, aku masih begitu ya Allah. Aku ingin menghindarkan itu ya Allah. Aku ingin meninggalkan, tapi aku gak bisa ya Allah. Terus ngadu. Bisa saja minggu depan Anda diangkat oleh Allah dari kehinaan, mungkin tahun depan. Yang penting sadari dulu. Ya lah, tidak sadar gimana mau tobat? Ada seorang pemabuk mengatakan diajari oleh seorang guru, saya masih mabuk padahal agar diangkat dari mabuk ini. Dia sebelum mabuk, ya Allah aku pengen tidak mabuk tapi tidak kuat ya Allah. Saya tidak kuat dengan kawan-kawan ya Allah. Dia terus setelah sadar minta ampun ya Allah, gimana ini? Diangkat oleh Allah pada akhirnya nanti. Karena di saat dia mengatakan mengadu kepada Allah, sebetulnya dia mengatakan itu adalah hal yang tidak baik. Apapun. Ini. Jadi kita perlu menghadirkan renungan. Kemudian setelah dengan Allah, dengan baginda Nabi SAW. Kemudian kita kembali kepada ibunda kita. Jadi ilmu yang selama ini kita pahami, itu hanya di kulitnya saja. Berbakti pada orang tua hukumnya wajib di ujian lulus. Tapi ternyata ngomong masih kasar dengan ibunya. Karena kita tidak pernah merenung. Ayo. Coba kalau di ujian pasti diuji. Bagaimana hukum berbakti pada orang? Hukumnya wajib. Bahkan kalau ngomong ada anak tatanya bentak-bentak ibunya. Baik atau tidak? Tidak baik. Tapi dia sendiri yang paling sering bentak. Nggak sadar. Karena tidak pernah merenung. Suami istri pun demikian. Kenapa suami istri berantem? Karena otaknya tidak jalan. Renungannya tidak hidup. Sehingga hatinya pun tidak hidup. Maka untuk menghidupkan hati, mulai dari merenung. Sehingga kita perlu punya waktu menghidupkan renungan. Sehingga renungan itu kalau bisa disempurnakan. Ada rentetannya. Setelah Allah, Rasulnya, ibunda, ayahanda. Kita sampai matang. Dan itu kita ulang-ulang terus. Tanpa berhenti berputar terus. Habis ibunda, ayahanda. Saudariku, abangku, bahkan kadang abang, saudara seayah. Kenapa? Gara-gara beda ibu saja kok saya bermusuhan. Kenapa hanya beda ayah saja? Padahal itu adalah satu ibu dengan aku. Atau terus. Pamanku. Kemudian pembantuku di rumahku. Padahal kalau dia tidak ada, saya juga kebingungan. Dan dia umat Nabi Muhammad pembantu. Padahal kalau aku lemah lembut, aku lebih cantik. Aku lebih ganteng, aku lebih soleh. Kenapa aku kasar dengan dia? Merenung. Nah ini
Kemudian dengan siapapun yang ada, kena sahabat. Kenapa saya yang pinjam duit kok ditagih kok malah lari, bikin orang susah. Kenapa? 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 Loh, ternyata menghidupkan renungan. Jadi nanti setelah kita menghidupkan renungan, hati kan menyala, mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku masih begini. Nanti akan ditolong oleh Allah. Kok dendam banget sama temanku yang satu itu, ya Allah. Memang dia jahat sama aku. Tapi kenapa aku kok dendam banget, ya Allah. Ya Allah. Kemudian ilmu lanjutannya adalah, ya Allah berikan kebaikan pada dia. Mendoakan. Kita mendoakan itu bagi orang yang merenung jauh lebih indah daripada mengutuk. Coba, ada orang pinjam uang kepada Anda tidak kembali-kembali. Dolim kepada Anda. Doa. Nah kan, sebetulnya kalau menghadirkan renungan orang mudah menjadi baik. Kalau saya doain baik kok dikabul. Fala itu alahu nggak akan menyala hatinya. Sehingga gelap, sensitif, gampang dendam, bermusuhan. Oh imannya ragu-ragu dan seterusnya. Mana baiknya orang-orang semacam itu. Berantemnya nggak tanggung-tanggung sama ayahnya. Musuhan nggak tanggung-tanggung sama ibunya. Musuhan nggak tanggung-tanggung sama suaminya. Akan aneh yang dulu saling mencintai. Karena kebodohan, gelap hatinya. Dan seterusnya. Ayo kita menghadirkan renungan yang dalam. Dimulai dari merenung urusan dengan Allah, Rasulullah, orang tua, saudara, pasangan, anakku ada di mana, sekolahnya di mana, kemudian pembantuku, karyawanku, dan seterusnya. Terus berputar. Itu akan membangun kita. Urusan dengan sesama manusia dan dengan Allah menjadi semakin baik. Ada cahayanya. Idza dhahabat, kalau hilang renungan, fala atahu, maka menjadi tidak punya cahaya lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik hadirin pemirsa Al-Bahja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda. Namun sebelum itu terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Saya mau bertanya, saya adalah istri kedua. Saya menikah dengan suami saya atas izin dari istri pertama. Karena istri pertama tidak bisa memberi keturunan. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 2 anak dari umur 2 tahun setengah. Tapi sudah hampir 1 tahun ini, saya tidak bisa bertemu dengan anak saya, dengan alasan anak saya yang tidak mau pulang. Yang saya mau tanya, Bu ya, apa yang saya harus lakukan? Saya takut anak saya lupa dengan saya dan adiknya. Syukran Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada hikmah. Renungan penting. Ibu yang jadi istri kedua, kalau seandainya dia sedikit saja menghadirkan renungan yang dalam, semestinya dia bersyukur. Istri pertama dari suaminya merawat anaknya. Merawat itu kan perlu tenaga. Dan sepertinya menyayangi seperti anaknya sendiri. Dan di saat anak tidak mau pulang kepada Anda, berarti Anda harus makin yakin bahwa istri pertama itu melayani dengan benar sampai begitu mencintainya. Tinggal Anda
membangun komunikasi di kedepan hari yang baik dengan anak. Tetap saja, nanti pada akhirnya anak itu akan tahu. Biarkan. Jadi jangan merasa, wah nanti anakku gini-gini. Enggak. Itu justru luar biasa. Istri pertama itu luar biasa. Merawat bukan anaknya, tapi anak suaminya dengan baik, dengan benar. Dan Anda tidak usah terlalu khawatir. Tidak akan lupa dengan Anda. Tidak akan lupa dengan Anda. Sebab bapaknya anak itu juga suami Anda. Tidak usah khawatir. Maksudnya, bagaimana kita menghadirkan syukur itu dengan mudah. Lihat, itu berjuang loh ya. Itu bukan anaknya, tapi dirawat. Itu anak Anda. Mesti Anda berterima kasih. Anda semakin menjalin hubungan baik, mengucapkan terima kasih kepada. Bahkan lebih dari itu, dia telah mengizinkan suaminya menikah dengan Anda. Dia sangat baik, maka Anda tidak boleh kalah baik dengan istri pertama itu. Anda tidak boleh kalah baik dengan istri pertama. Kemudian, ada sesuatu yang perlu kita cermati. Mungkin ada orang yang menikah lalu tidak punya anak. Jangan serta-merta solusinya adalah poligami. Ini sudah bahagia. Sebab kalau poligami itu adalah ada beban baru dan seterusnya ya. Jangan, bahkan kalau ada seorang suami mau menikah lagi, tentunya jangan menajamkan alasan karena kamu tidak hamil. Dia tidak hamil bukan kemauan dia kok. Jangan dibikin sedih deh orang-orang seperti itu ya. Begitu sebaliknya ya. Suatu ketika ada sebuah kisah bagaimana seorang laki-laki pergi ke dokter, ternyata setelah didiagnosa dokter, hasilnya adalah sang istri itu tidak bisa dibuai. Karena seorang suami yang baik ya. Dan kebetulan waktu diberi berita itu kan setelah ke lab itu kan pulang dulu. Sang suami dipanggil sang dokter, tak tahunya hasilnya ternyata istrinya bermasalah. Nangis sang suami. Kenapa? Saya tidak kuat. Baik, saya kasih tahu. Gimana ngasih tahu? Dokter katakan kepada istriku bahwa katakan suamimu yang bermasalah. Dibalik. Suamimu yang bermasalah. Sehingga dokter mengatakan ibu harus sabar, memang nggak bisa hamil selama ini bertahun-tahun karena memang suami ibu bermasalah. Sudah. Kenapa? Nggak tega mengatakan kau tidak hamil tuh. Karena itu bukan kemauan dia sedih. Dan baik, tetap saja dia tambah hingga bertahun-tahun. Sebetulnya permasalahan istrinya ada satu penyakit yang akan merusak ginjalnya atau bagaimana. Setelah cari-cari dapat donor ginjal yang kebetulan sekali, bayangkan. Kebetulan sekali waktu harus menggantikan ginjal. Bayangkan marahnya seorang istri, sudah suami gabuk, tidak bisa membuai, sudah begitu waktu operasi pergi keluar kota. Sudah pergi keluar kota, selesai operasi, mulai pulih, suaminya juga sudah datang. Operasi aku harus tidak bisa nemani. Karena aku sebetulnya di rumah sakit yang sama denganmu, cuman bedanya kau dipasang ginjal, tapi aku untuk pindah kepada ginjalmu. Subhanallah. Rupanya ginjal sang suami.
Maksudnya apa? Kan kalau deh, wong cinta kok bangun cinta. Anak jauh takut takut apa namanya? Pertanyaan ini jadi alasan bagi untuk aku harus gini. Makanya saya ceritakan ini. Ini penting sekali. Kadang-kadang orang kan menangkap sesuatu yang maslahah untuk hawa nafsunya, untuk syahwatnya. Sehingga saya singgung ini. Padahal hanya secuil saya ada ngomong. Apa tadi? Istri saya, istri sama tidak bisa lahir karena itulah aku begini. Sampai kadang suami yang kamu tidak melahirkan anak laki-laki, saya kan pengen laki-laki. Loh, aku tidak bisa membuaimu. Loh, surga itu lebih indah daripada kisah ini. Sehingga mungkin sepanjang hidupmu nggak dia punya anak. Kau bisa merawat anaknya orang sebanyak ribuan buat pondok Al-Bahjah sana. Di surga juga kaya raya kok. Tapi jangan marahi suamimu dong. Memang suamimu gabuk itu, suamimu mandul itu mau dia. Itu kan Allah atur, maksudnya jangan biasa ngungkit dalam hal ini. Kami hadirkan agak panjang sedikit, takut ada orang nyomot berita tuh. Nah, makanya kan karena kamu tidak punya menghamili, tidak bisa hamil, maka ini ada. Urusan masalah poligami itu adalah masalah tanggung jawab berat, jangan dikit-dikit melangkah ke sana. Hanya mohon maaf, jika ada pasanganmu ternyata dia tidak bisa membuai atau tidak bisa dibuai, maka hendaknya jaga perasaannya. Itulah ciri umat Nabi Muhammad, jaga perasaan. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma kesehatan dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Uya izinkan saya bertanya, Silakan. rukun sadar bahwasanya dia lupa membawa wasiat takwa. Bagaimana sholat Jumatnya itu Buya? Apakah sah atau tidak? Terima kasih. Jaga rubah. Biarpun dia mengerti 4 madhab. Seperti dalam madhab Abu Hanifah nggak ada syarat-syarat bermacam-macam itu misalnya. Biarpun ngerti madhab supaya tidak gelisah. Karena tidak semua jamaah punya ilmu. Sehingga kalau dari satu rukun gelisah. Biarpun menurut madhab lain dikatakan sah. Maka sebagai seorang khotib dan imam harus menjaga. Makanya harus bijak sebagai khotib. Kemudian di saat menemukan kesalahan pada seorang khotib imam. Maka ustadz yang di bawah pun harus bijak. Kalau sudah terlanjur tidak marah sama khotibnya. Ini ustadz gak bijak yang dibawa. Kenapa dari tadi kau tidak mengingatkan? Giliran nama mau rame. Sudahlah. Ilmu itu luas. Dan ini pernah terjadi. Suatu ketika kita ingat nengah. Rukunnya tidak sempurna. Khotbahnya tidak sah. Khotbahnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wah serem banget ini manusia. Gak begitu. Nah kalau terjadi semacam itu. Maka
Al-ami, orang ami, orang awam itu tidak punya madhab. Madhabnya carikan fatwa yang paling enak. Taklid setelah berbuat itu boleh untuk sebuah tujuan. Ini kalau suruh ngulang, sholat aja sudah alhamdulillah suruh ngulang. Jadi ini yang suruh ngulang ini Ustadz suruh belajar lagi. Kasihan dong, umat kok diseksa begitu. Itu ada yang buka toko guru itu. Mulai tadi itu waktu sholatnya sudah ingat sandalnya di mana itu. Suruh ngulang lagi, apaan tuh? Nah, akhirnya mengundang permusuhan antara jamaah dengan khotib. Ini berarti ada dengki. Udah, Anda tidak usah ke madhab-madhab jauh. Tidak jelaskan Said Alwi bisa mufti Mekah waktu itu. Menyebut dalam mukaddimah. Kalau memang ada orang kejadian semacam ini. Beri fatwa yang mengatakan sah biar gak bingung. Adapun ikhtiyatnya. Ikhtiyat itu hati-hati. Yang mengulang silakan ngulang. Ente ngulang santri. Itu. Yang lain jangan orang awam pulang-pulang selesai. Seperti itu maksudnya. Yang ustadz yang di bawah pun juga harus bijak. Jangan membuat permusuhan dengan imam. Selesai. Nggak usah diulang khutbah. Nggak usah diulang Jumatnya. Nggak usah diulang. Kalau yang mau kasih tahu. Suruh ngulang. Yang nggak ada masalah. Sementara selain madhab Syafi'i. Kayak seperti madhab Abu Hanifah. Yang penting mengajak kepada kebaikan. Selesai khutbah itu. Tidak ribet dengan rukun-rukunnya itu. Kita pernah juga dialog ini. Antara khotib dengan ini rame. Dan di Cirebon juga. Dan kebetulan waktu itu adalah, wah sampai ustadznya, Allah ya kan bisa meninggal dunia, bawa kitab. Saya bilang tidak perlu pakai kitab. Karena pas panas sudah jelas. Mau diapain kitabnya? Pakai akhlak saja, sudah pakai kitab. Pakai kitab, tidak perlu Ustaz, tidak usah. Kitabnya ditutup, kita perlu akhlak. Mau pakai kitab, ilmu jelas pakai kitab. Mau debat bagaimana? Kita perlu akhlak. Diam sebenarnya. Ada kejadian di Cirebon, kelihatan kurang lebihnya adalah 11 tahun yang lalu. Di Cirebon bagaimana, yang punya ini pasti tahu, yang punya cerita ini akan. Makanya kita perlu bijak menghadapi umat itu ya. Insya Allah, biarkan, jangan disuruh ngulang. Wah enggak sah semuanya. Wah, ini mulut akhirnya enggak Jumatan. Akhirnya malas Jumatan situ ustadznya goblok, bisa gitu nanti. Ya, ini adalah bijak itu penting. Bijak itu penting. Makanya kalau jadi khotib, pasti Anda yang bijak. Hati-hati. Hati-hati pun pernah salah kok. Ya namanya semangat khotib tiba-tiba ada sholawat yang pada Nabi ketinggalan. Saking alhamdulillah. Wasiat takwa ketinggalan. Namanya semangat. Dan dia tidak sengaja kenapa kita salah-salahin juga. Cuman kalau kita ingin berpegang pada mazhab Syafi'i yang dikukuhkan seperti itu, ya tinggal kita himbau saja. Bukan salahnya Ustadz, tapi dia lupa. Yang mau ngulang silahkan ngulang, yang tidak juga boleh. Enak begitu. Kalau enggak sah, wah ini sudah hasut ini. Musuhan. Ini rebutan jadi khotib kayaknya ini. Ini saja. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bissawab. Syukran jazilan Bu ya atas jawabannya. Satu pertanyaan selanjutnya dari jamaah perempuan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Buya, izin bertanya, ada seorang gadis yang terjebak dalam hubungan asmara dengan seorang lelaki yang sudah beristri dan dia orang non muslim Buya. Gadis tersebut ingin sekali terlepas dari hubungan itu, tetapi si lelaki tersebut terus-terusan menghubungi gadis itu dan tidak ingin melepaskannya. Bagaimana cara agar gadis tersebut kuat hati dan tidak meladeni lelaki itu lagi Buya? Karena si lelaki itu selalu manis sehingga membuat gadis itu sulit lepas dari lelaki tersebut Buya. Dan menjadi luluh lagi. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kekuatan cinta itu kan dahsyat. Terusnya si jomblo masih muda, itu salah makan. Tapi kalau salah mencintai, sakit seumur hidup. Sampai di akhirat itu nanti pada akhirnya nyungsep. Kan begitu kalau tadi.
Makanya cinta itu kan rasional, cerdas dong orang dalam mencintai. Bagaimana saya mengorbankan ibu? Kalau kembali kepada perenungan ini misalnya, ada seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Bapak ibu perempuan itu nggak setuju, nggak mau, pokoknya nggak mau. Alasannya juga masuk akal. Tak-taunya masih memaksakan. Bang, yang penting kan kita bang, nggak penting ibu sama bapak saya. Lagi cerdas, wah, Anda harus berpikir, ibu bapak jadi buang begini apalagi saya. No, sorry, ente ndaklah ya. Perempuan kurang ajar sama bapak ibu mau dekat sama saya. Bapak ibu mau mulai nyepokin dari kecil kau, ngerawat kamu kau buang begitu. Aku baru kenal seminggu, bisa kau tendang. Sorry ya, laki-laki cerdas kan begitu. Kita perlu mengolah kecerdasan. Jika ada wanita semacam itu, tapi dia sebenarnya punya iman dia. Tapi memang gejolak cinta itu semacam itu. Biasa kalau salah. Sehingga kita perlu juga pelatihan cinta. Cinta seperti apa? Cinta kan tidak serta-merta dan bisa diatur sebetulnya. Kita bisa mengarahkan cinta, bisa menumbuhkan cinta. Kalau sudah kena panah, asmara kan repot, jatuh cinta repot. Gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor, kan repot semuanya. Padahal kayak begini, makanya kayak gitu tuh. Jadi pada adik yang solehah tersebut perlu diskusi, ada yang ngajak ngobrol. Bukan bicara tentang cinta saja. Tentang akhirat, keimanan, cinta kepada Allah perlu ditingkatkan. Kalau kecintaan kepada Allah hanya ditumbuhkan, cinta kepada baginda Nabi ditumbuhkan, cinta kepada orang tua ditumbuhkan kembali, akan terhapus cinta kepada laki-laki tersebut. Tentunya sambil dia kan punya iman sepertinya, kembali dia tergoda. Hati-hati, walaupun nikah tidak akan sah pernikahan tersebut. Bukan ini masalah perendahan kepada agama lain, tidak, ini aturan. Itu aturan agama kita. Anda seorang wanita muslimah mau nikah dengan non-muslim tidak diizinkan. Kalaupun terjadi pernikahan, tidak terjadi pernikahan. Maka hukumnya adalah hukum bukan pernikahan. Maka harus paham. Jika sadar sampai di sini saja, dia akan mundur perlahan kalau kenal Allah. Semoga ini yang bersangkutan nanti mendengar suara ini. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang sering ajak diskusi tentang keimanan kepada Allah. Tentang hukuman di hadapan Allah, tentang ridho orang tua, ridho keluarga, ridho. Itulah nanti perlahan demi perlahan sambil di sana diputus. Dan memang cinta nggak bisa dicabut begitu, namanya sudah kena panah. Itu kalau dicabut begitu, itu akan nambah nancep kadang. Jadi biarkan dia berpikir lalu dia sendiri melepas sendiri. Makanya sebagai orang tua yang telanjur menemukan anaknya terjerumus dalam yang haram misalnya, dan jauhkan begitu. Itu hanya jauh di mata nanti. Tetap dekat di hati dia. Bisa komunikasi bermacam-macam cara. Tapi wanita tersebut ada kemauan, nanti bisa saja ngobrol dengan beberapa. Kita bisa nanti diskusi. Karena nggak bisa langsung dipangkas, karena sudah cinta. Cinta itu kan unik kan begitu. Tapi yakin mungkin menikah sampai dia masuk Islam. Ini bukan masalah perendahan kepada agama. Bahkan Islam kami juga tidak tersinggung. Karena itu urusan agamamu. Kan diskreditkan agama dan enggak. Jadi kalau ada agama di Indonesia ini, kok tiba-tiba ada keputusan, anak perempuan kami tidak boleh dinikahi oleh orang Islam. No problem, kami tidak marah. Memang itu ranah agama Anda. Seperti waktu kami menyampaikan begini juga berarti bukan mencaci agama Anda. Selesai. Itu ya, adik yang solehah tadi itu, kami yakin dia bakal selamat, buktinya dia ingin mencoba. Terus mencoba, biarpun kembali lagi. Mencoba, kembali lagi, mencoba, kembali lagi. Endingnya insya Allah adalah dengan kekuatan iman, dia akan lepas nanti insya Allah. Suruh banyak, ada temannya. Anda mungkin yang kenal dia, ngajak diskusi. Kemudian kasih alternatif gambaran tentang pria-pria yang lain. Semoga Allah mudahkan. Apalagi mohon maaf, saya tidak tahu agamanya apa. Apalagi jika agama itu na'udzubillah, kan ruginya rugi double.
Ada sebagian agama yang tidak menganggap perzinaan gonta-ganti pasangan sebagai suatu yang aib, yang cela. Ini kan bahaya banget. Hah? Ada mungkin ada sebagian agama yang tidak menganggap hubungan di luar nikah adalah itu kan bahaya. Berarti mungkin saja dengan ini, naudzubillah. Tapi semua agama itu melarang perzinahan. Hanya bedanya adalah tingkat pengagungan terhadap pernikahan saja yang berbeda-beda. Dalam Islam pernikahan agung banget sehingga zina itu betul-betul rendah. Maka sebagian agama lain menganggap pernikahan biasa-biasa saja sehingga turun pangkatnya menjadi seperti zina sehingga orang nggak peduli apakah aku zina atau nikah. Tapi Islam lihat dan berikan ada ridho Allah, ridho orang tua, ada saksi, ada ini, ada masya Allah keberkahan macam-macam seperti itu. Semoga Allah menjaga adik yang solehah tadi. Allah akan memberi bimbingan, Allah beri kemudahan untuk lepas. Atau laki-laki tersebut dapat hidayah lalu masuk Islam dengan serius, dengan benar. Kemudian setelah itu menikah, lain cerita. Allah beri kebaikan, lahir batin, dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya, dan selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan Buya. Maulid Nabi dan Silatul Akbar satu hati di Al-Bahjah Jamlang. Di Al-Bahjah Jamlang, Ahad pagi 12 Jumadil Awal, 16 November, di LPD Al-Bahjah Jamlang, Jalan Arya Silingsingan, Blok Pucung Kulon, Kasugengan Kidul, Kabupaten Cirebon, Depok. Bagi yang ingin berpartisipasi maulid untuk sambung dengan baginda Nabi yang lapang rizki, ayo ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 75144680081 atas nama informasi 082334455406. Program Orang Tua Asuh Al-Bahjah. Ini ada kita kader santri-santri berpotensi. Santri-santri berpotensi untuk kita jadikan kader-kader dakwah kita. Pesantren Al-Bahjah berkembang. Sudah ada di beberapa kota di Indonesia ini. Perlu penguatan dari sisi pendidikan keilmuannya. Maka kita perlu kader-kader handal. Dan kita siapkan. Dan ini perlu. Semoga Anda bisa menjadi orang tua asuh bagi mereka. Kalau Anda punya anak, semoga anak Anda semakin baik. Yang tidak punya anak, jadikan ini anak Anda. Biar Anda juga kaya nanti di akhirat. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 052 atas nama Orang Tua Asuh Al-Bahjah, kode bank 451 atau hubungi 0811 2234 447. Kemudian infak center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren. Jangan lupa yang sudah bergabung lanjutkan sesibuk apapun Anda, kebutuhan seperti apapun yang saat ini Anda perlukan, tetaplah Anda bisa menyisihkan rezeki Anda. Yang belum bergabung, tetaplah bergabung dengan infak center Al-Bahjah 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi 0853 1122 2225. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri jauhkan dari percekcokan, perselisihan ya Allah. Dan berikan pada kami keturunan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wahai dan yang maha kasih, ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah, agar kami bisa mencintai sesama kami, umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan pertolongan dan kekuatan saudara-saudari kami yang ada di Palestina sana ya Allah.
Berikan pertolongan kepada mereka dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk membantu mereka dengan panjatan doa-doa kami. Ataupun dengan derma yang kami berikan ya Allah. Dan jangan sampai yang kami lakukan ya Allah menjadi sebab mereka semakin hancur ya Allah. Pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah jaga negeri ini jauhkan dari percekcokan perselisihan. Berikan kepada kami pemimpin yang tulus ya Allah. Pemimpin yang jujur ya Allah. Pemimpin yang menghantarkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Engkau maha tahu siapa dia. Ya Allah Engkau maha tahu siapa dia ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami ya Allah dari berbuat dolim kepada siapapun. Dan jauhkan kami dari mendendam ya Allah dan mendengki serta membenci ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami. Ada orang menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami. Kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Yang ada di dalam masjid, di luar masjid. Siapapun mereka ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Dan jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan solat ya Allah. Ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari berjudi, jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah, ampuni dia ya Allah dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berikan pada kami keinsafan, kesadaran akan kekurangan kami, kelemahan kami, dosa kami, salah kami. Dan berikan pada kami kesadaran akan karunia-Mu ya Allah. Agar kami mudah mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina Walhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.